परसों श्री अकाल तख्त साहब तो बंदी छोड़ दिवस के मौके के उत्ते जथेदार श्री अकाल तख्त साहब यानी रघबीर सिंह जी होरां ने जिहड़ा कौम के नाम संदेश दिता, उहदे विच कौम दे विच आ रही जिहड़ा निघार कौम दे विच आ रही जिहड़ियां प्रॉब्लम्स ने उहदे बारे बड़ी संजीदगी नाल उन्होंने अपने बयान भी दिते और कौम नूं संदेश दिता। और सब तो वड्डा संदेश उन्होंने कौम नूं इकट्ठे हो के जिहड़ी अज दी सब तो वड्डी लड़ाई है बंदी सिंघां दी रिहाई दी उहदे बारे संदेश दिता। मैनूं इस गल की खुशी भी है कि जथेदार साहब ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की उचेचे तौर पर जिम्मेवारी लाई है कि देश के गृह मंत्री नाल गल करके बंदी सिंघां की रिहाई के बारे और खास तौर पर भाई बलवंत सिंह जी राजोआणा के बारे ये गल की जाए और उन्होंने जिहड़ी सज़ा है जिहड़ी बड़े लंबे समय तो जेल काट रहे हैं और उन्होंने जिहड़ी फांसी की सज़ा नूं उम्र कैद दे विच तब्दील किया गया सी। गुरु साहब गुरु नानक देव महाराज जी के प्रकाश पुरब 550 साल के उत्ते केंद्र की सरकार वालों भी अनाउंस किया गया सी कि भाई बलवंत सिंह जी राजोआणा की जिहड़ी फांसी की सज़ा है उन्होंने कन्वर्ट करके लाइफ इंप्रिजनमेंट में बदली जाए, मगर हाले तक वो उत्ते मोहर नहीं लगी है। उन्होंने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से यह जिम्मेवारी सौंपी है। मैं समझदा कि ये बहुत वड्डी एक अहम जिम्मेवारी है, क्योंकि जिथे देश नहीं दुनिया के लोग इस गल के उत्ते मन चुके सी कि जिन्हें भी पंथ के वड्डे इशूज़ ने वो हमेशा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हल करने वास्ते अगे होंदी है और उन्होंने हल करा के छड्डदी है। मगर देश की सब तो वड्डी पंथ की जिहड़ी पार्टी है पंथ की जिहड़ी जथेबंदी है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कई कारज उन्होंने अंडर होए ने, मगर इहो जे कोई काम जिहड़े पिछले कई सालों तो वो कर नहीं सके, वो विफल रहे इस कामां नूं कंप्लीट कराउण दे विच कौम के मुद्दों के उत्ते। और जिथे अज दुनिया भर के सिख दुनिया भर के लोग जिस गल की प्रेरणा करते सी प्रेरता करते सी जिहदा लोग साडे ते उम्मीदां रखते सी, अज जथेदार साहब ने भी यह उम्मीद रखते हुए दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं इस जिम्मेवारी लैण की गल की है। मगर मैं जथेदार साहब नूं एक गल जरूर कहांगा कि असी हमेशा कौम की चढ़ती कला की गल की है, कौम की इकत्रता की गल की है और कौम नूं अगे ले जाने की गल की है। जिस तरीके दे नाल तुसी पिछले समय दे विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधीन 11 मैंबरी कमेटी भी बनाई सी और उहदे विच इहो जिहे लोगों नूं विच पाया सी जिहदी असीं ऑब्जैक्शन भी की, मगर उहदा नतीजा की होया कि उन्हां बंदियां नूं बाहर कड्ढण दे जिन्हां दे उत्ते बरगाड़ी दे इल्जाम सी, जिन्हां दे उत्ते बेबे कला गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे बेदबी दे आरोप सी, उन्हां लोगों नूं ते उस मीटिंग दे विच बुलाया गया, मगर उस तो बाद दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं इहो जी मीटिंग चों बाहर किया गया। 84 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ 84 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਰੋਪੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ, मगर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की वो टीम जिहड़ी हमेशा पंथक कार्यां लई अगे हुंदी है और दिल्ली की संगत की चुनिंदा कमेटी है, उन्हां लोगों नूं तुसीं इन्हां मीटिंगां दे विच नहीं बुलाया। इस करके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं भी इहदी अकाउंटेबिलिटी सैट करनी बहुत जरूरी है। श्रोमणी अकाली दल जिहदे अधीन श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कई सालों तो चल रहा है, इन्ने साल केंद्र की सरकार दे नाल उन्हां दी सांझ रही। 2007 तो लैके 2012 तक पंथ की सरकार रही है पंजाब दे विच, 2012 तो लैके 2017 तक फिर संगत ने चुन के भेजा, मगर इन्नी वड्डी सांझ होने के बावजूद भी सिर्फ तो सिर्फ अपनिया मिनिस्ट्रियां अपने फायदे और अपने फायदे लैन करके ये जिहड़े नुकसान होया कौम नूं असीं सारे उन्होंने जानते हैं। मगर अज तुसी जिस तरीके नाल जिहड़ा तुसी भरोसा साडे ते रखिया और इहदे विच एक तुसी गल बहुत
ਅਹਿਮ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਧਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਗਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੁਣਿੰਦਾ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵਾ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਸਕੀਏ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਔਰ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਪਾਬੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਲਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਇਹ ਰੋਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਗਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਗੇ ਮਗਰ ਇਹ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਉਸ ਵਕਤ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਫਰੋਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਪੇक्षा ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਐਮਸੀ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਅਗਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਤਰਜੀਹ ਜਿਹੜੀ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਾਂ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਇਲੌਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲੌਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਜਦ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰਵ ਜਿਹੜੇ ਡੀਐਸਜੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਡਾਇਲੌਗਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਰਹੇ ਨੇ
ਜਦੋਂ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਡਾਇਲੌਗਸ ਹੋਣਾ ਔਰ ਕੌਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਪਲਬਧੀ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ 12 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ 1984 ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ, ਦੋ ਗੁਰਪੁਰਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣ ਵਸੇ, ਆਪਣੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਵਸੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਐਸੀ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ 1984 ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇੜਤਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਮਗਰ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਅੱਗਾਂ ਲਗਾਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਔਰ ਇਸ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਖੀ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਐਫਡੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਗਰ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਓਪਨ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੋਏਗਾ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੈਠ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਧਾਰਹੀਣ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪਨ ਡਿਬੇਟ ਲਈ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕਦਮ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਤਿੰਨੋਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੇ ਅਗਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੇ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਠਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੂ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਮਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਈਏ। ਕੌਮ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਭਾਈ ਰਾਜਵਾਨਾ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਵਾਰਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹ ਮਸਲੇ ਲਟਕਦੇ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਅਨਾਪ ਸ਼ਨਾਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਸ ਸਟਾਫ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਨਿਗਾਰ ਆਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਅਪਰੂਵਲਸ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਟੈਨੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਔਰ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ 5 ਤੋਂ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕੇ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖਾ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਈ ਰਾਜਵਾਨਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਭਾਈ ਰਾਜਵਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਔਰ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਦ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਬਸ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣ, ਵਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ
ਤਦ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਲਿਕਟ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਾਣ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਾਂਗੇ।